चैप्टर 6 लेक्चर नंबर આપણે 14 स्टार्ट करिए। सौ पहले આપણે સ્વાધ્યાય 6 નો 5મો પ્રશ્ન જોયો છે। x થીટા પ્રચલમાં આપેલો છે અને y પણ થીટા પ્રચલમાં આપેલો છે। આવા પ્રચલ સમીકરણવાળા વક્રનો થીટા બિંદુ આગળનો અભિલંબ ઉગમ બિંદુથી અચળ અંતર આવેલો છે તેવું સાબિત કરો। ટૂંકમાં આ વક્રનો थीटा बिंदु थीटा मतलब व्यापक स्वरूप में कोईपण थीटा बिंदु आगळना अभिलंबનું આપણે સમીકરણ લાવીશું। આપણે સૌ પહેલાં શું કરીશું, વક્રના અભિલંબનું સમીકરણ લાવવાનું થયું। તો કયા બિંદુ આગળના, તો કોઈ પણ, એટલે વ્યાપક સ્વરૂપમાં આપણે લાવવાનું થયું, બરાબર। પછી જે અભિલંબનું સમીકરણ આવશે એ અભિલંબ ઉગમ બિંદુથી અચળ અંતર છે એવું આપણે બતાવવાનું છે। તો એ અભિલંબનું આપણે ઉગમ બિંદુથી અંતર શોધીશું। હવે ઉગમ બિંદુથી જે અંતર શોધીશું એ કેવું આવવું જોઈએ, અચળ। એ અચળ આવી જાય એટલે આપણે પ્રશ્નમાં જે ડિમાન્ડ કરી છે, જે સાબિત કરવાનું કીધું છે એ સાબિત થઈ જાય। ખ્યાલ આવી ગયો પ્રશ્ન? ચલો સ્વાધ્યાયનો 5મો પ્રશ્ન જોઈએ। x a cos થીટા વત્તા a થીટા ઇન્ટુ સાઇન થીટા છે, બરાબર। તો પહેલાં આનું આપણે થીટાના સાપેક્ષે વિકલન કરીશું। તો dx બાય ડી થીટા એ અચળ, કોસનું વિકલન માઇનસ સાઇન થઈ ગયું। અહીંયા એ તો અચળ છે પણ થીટા અને સાઇન થીટા ગુણાકારમાં છે એટલે ગુણાકારના નિયમ પ્રમાણે વિકલન થવાનું, बराबर। तो एम साइन थीटा अचल लख्या, थीटाનું विकलन 1 थी जाए, जे लख्यो नहीं। पछी प्लस करीने थीटा अचल लख्यो और साइनનું विकलन कर्युं कॉस थीटा, बराबर। एक्जेक्ट आज रकम आगळ चैप्टर 5 में आई गई है, बराबर। ज्यां विकलन करवानुं हतुं त्यां मात्र। चलो आ माइनस ए साइन अहीं आवी गया, आनो गुणाकार अहीं ए साइन, आ गुणाकार थई गयो ए थीटा कॉस थीटा। ए साइन तो निकली गया, आ प्लस है माइनस है, એટલે dx બાય ડી થીટા કેટલા મળ્યા, એ થીટા કોસ થીટા। ખ્યાલ આવી ગયો? હવે આપણે y જોઈએ। y પણ એ પ્રમાણે અહીંયા આગળ એ સાઇન છે અને પાછળ એ જોડે થીટા અને કોસ થીટા ગુણાકારમાં છે। તો એ અચળ સાઇનનું વિકલન કોસ થઈ ગયું, માઇનસ એ તો અચળ છે, આ બંને ગુણાકારના નિયમ સંબંધમાં છે। તો કોસ અચળ થીટાનું 1 થાય, પ્લસ થીટા અચળ અને કોસનું વિકલન માઇનસ સાઇન થાય। ખ્યાલ આવી ગયો? આ એ કોસ તો છે જ, માઇનસ એનો ગુણાકાર માઇનસ એ કોસ, या माइनस माइनस प्लस ए थीटा साइन थीटा, ए कोस कैंसल थी गया, अँ ए थीटा साइन थीटा आ गया। ख्याल आई गयो? चलो हवे आप डी वाय बाय डी एक्स शोधवा, डी वाय बाय डी थीटा ने डी एक्स बाय डी थीटा एनो गुणोत्तर लईशुं। तो पहली किंमत उपरवाळी ने बीजी किंमत, बे किंमत अहीं मूकी दीए। डी वाय बाय डी थीटानी आ किंमत अहीं आपणे अंशमां मूकी अने डी एक्स बाय डी थीटा आवी गयो ए थीटा कोस थीटा। हवे ए थीटा कैंसल थी जाए, साइन अपॉन कोस केटला थी जशे, साइन अपन कोस ने चलो त्यारे एमने मज राख्यो छे। हवे थीटा बिंदुए आपणे अभिलंब लावવાનો છે, बराबर। तो आ तो स्पर्शकનો ढाल થઈ ગયો, बराबर। तो थीटा बिंदुए अभिलंबનો ढाल केवो थाय, आनो व्यास पण अने विरोधी पण, तो विरोधीनो व्यास थाय माइनस कोस अपॉन साइन, बराबर। चलो तो अभिलंबનું समीकरण આપણે લખીએ, y माइनस वायाम। आ वायाम कई રીતના આવ્યો, રકમમાં જે આપણને y આપી છે તે y माइनस वायाम बराबर ढाल, अभिलंबનો ढाल લખવાનો આવી ગયો અને एक्स माइनस एक्स याम, અને આ एक्स कई રીતના લાવ્યો, જે રકમમાં આપણને एक्स આપેલો છે તે આ છે। ચલો ખ્યાલ આવી ગયો અહીં સુધી? चलो હવે नेक्स्ट पद में आ जे छेदनो साइन है सामे ऊपर એટલે અહીંયા ગુણાશે। ધ્યાન આપજો, साइन અહીંયા गुणा એટલે y साइन थया, પછી ए साइन અહીંયા गुणाશે એટલે a साइन स्क्वेर, અને साइन અહીંયા गुणाશે એટલે a थीटा साइन थीटा कोस थीटा, અને माइनस थी कौंस खोलશે એટલે આ પદ माइनस थी हशे, आ प्लस थी हशे, बराबर। અને बराबरनी सामे आ माइनस कोस અહીંયા गुणा એટલે माइनस एक्स इंटू कोस, माइनस अँ गुणा है माइनस माइनस प्लस कोस अँ आई जैसे ए कोस स्क्वेर, कोस अँ आवशे ए साइन इंटू कोस, आव थी जैसे, बराबर। जेमणे गुणाकार समझाव्यो ए आ पद आखुं लखेलुं छे। ख्याल आई गयो? तमे तमारी रीते छे ने पोज करीने आगळनुं पद रफमां लखीने जाते गुणाकार करीने तमे अहींया क्रॉस चेक करी शको छो। ख्याल आई जाय? एटलुं हवे तमने आवडવું જોઈએ। चलो पछीना पदमां आपणे शुं कर्युं छे, तो माइनस एक्स कोस है, बराबर, एने बराबरनी सामे लाव्या એટલે प्लस एक्स कोस थी गया, वाय साइन तो अहींया छे ज। हवे ए थीटा साइन थीटा कोस थीटा बराबरनी बने बाजू आवे छे એટલે आ पद केन्सल थी जाय छे। ख्याल આવી ગયો? એટલે आ एक्स कोस वाळुं पद सामे गयुं वाय साथे, અને आ ए कोस स्क्वेर छे एनी साथे आ ए साइन स्क्वेर बराबरनी सामे आव्युं એટલે બંનેમાંથી ए कॉमन लीधा, बराबर। अच्छा आने पण आपणे सामे ज राख्युं छे, अहींया एक्चुअलमां आपणे बराबरनी सामे राखो तो वधारे बेटर रहे, तो तमने ख्याल આવી જાય। फरी समझाओ, एक्स कोस सामे गयो એટલે एक्स कोस प्लस वाय साइन, અને આ ए साइन स्क्वेर ने आम लाया એટલે બંનેમાંથી ए कॉमन राख्यो એટલે कोस स्क्वेर साइन स्क्वेर थी जाए, એટલે कोस स्क्वेर साइन स्क्वेर કેટલા થઈ જાય, 1 થઈ જાય।
કોસ સ્ક્વેર સાઇન સ્ક્વેર 1 થઈ ગયા, તો આ એકલો એ વધે અને આપણે હવે આ બાજુ લાવ્યા એટલે માઇનસ એ થઈ જાય. ખ્યાલ આવી ગયો? આ શું થઈ ગયું? અભિલંબનું સમીકરણ. પણ આપણે રકમમાં સાબિત શું કરવાનું કીધેલું? અભિલંબ બરાબર ઉગમ બિંદુથી અચળ અંતરે છે એવું બતાવવાનું છે. તો અભિલંબનું આપણે ઉગમ બિંદુથી અંતર શોધીએ. તો ઉગમ બિંદુથી અંતર શોધવાનું સૂત્ર શું છે? માનાકમાં સી અંડરરૂટ મોડ સી અંડરરૂટ એ સ્ક્વેર બી સ્ક્વેર. જો દેખાય એ પ્રમાણે લખીશું. બરાબર, મોડ સી અંડરરૂટ એ સ્ક્વેર પ્લસ બી સ્ક્વેર. જ્યાં સી છે અચળ પદ એટલે માનાકમાં એ, પછી અંડરરૂટ એ સ્ક્વેર એ એટલે એક્સનો સહગુણક કોસ સ્ક્વેર પ્લસ બી સ્ક્વેર બી એટલે વાયનો સહગુણક સાઇન સ્ક્વેર. તો છેદમાં કોસ સ્ક્વેર સાઇન સ્ક્વેર તો 1 થઈ ગયા, 1નું વર્ગમૂળ 1 થઈ જાય એટલે મોડ એ આવી ગયો, છેદમાં 1 આવી ગયો. ખ્યાલ આવી ગયો? અહીંયા રૂટ એ નહીં પણ મોડ એ છે, જે કેવો થઈ ગયો? અચળ થઈ ગયો. ખ્યાલ આવી ગયો? એટલે ઉગમ બિંદુથી અંતર કેવું આવી ગયું? અચળ. કોનું? અભિલંબનું. એટલે રકમ આપણે અહીંયા સાબિત થઈ જાય. ચલો હવે ઉદાહરણ 45 જોઈએ. વક્ર આપણને આપ્યું છે, એ વક્રના અભિલંબનું સમીકરણ શોધવાનું છે. કેવો અભિલંબ? તો કે જે 1 2 માંથી પસાર થાય. હવે સમજો, હવે તમે સળંગ વાંચો ને તો થોડું કન્ફ્યુઝન થાય. વક્રના બિંદુ 1 2 માંથી એટલે આપણને એવું લાગે કે વક્રના બિંદુ, એટલે આ બિંદુ વક્રનું બિંદુ છે. હવે બિંદુ વક્રનું બિંદુ છે કે નહીં, બરાબર, એ આ ના જે શબ્દ છે ને આપણને કન્ફ્યુઝન કરે છે. એટલે આપણે મેં રકમ આમ સમજાવી. વક્ર બરાબર, વક્રના અભિલંબનું સમીકરણ શોધો. કેવો અભિલંબ? જે આ બિંદુમાંથી પસાર થાય છે. એટલે અર્થ આવો છે વક્રના, આના નાનો અર્થ આવો છે, વક્રના અભિલંબનું સમીકરણ શોધો. કેવો અભિલંબ? તો કે આ બિંદુમાંથી પસાર થાય. હવે બિંદુ વક્ર ઉપર છે કે નહીં તો સ્પષ્ટ ખ્યાલ આવી જાય ને. જો એક્સ બરાબર 1 મૂકી દો તો 1નો વર્ગ 1 અને 2 અહીંયા મૂકશો તો 4 2 8 એટલે 1 બરાબર 8, જે શક્ય નથી. ટૂંકમાં બિંદુ વક્રના સમીકરણનું સમાધાન કરતું નથી, એટલે કે બિંદુ વક્ર ઉપર નથી. સમજાઈ ગયું? ફરી એકવાર સમજાવું છું. વક્રનો અભિલંબ શોધો, એવો અભિલંબ શોધો જે આ બિંદુમાંથી પસાર થાય છે. ક્લિયર? હવે આ ઉદાહરણ 45ની રકમ અને સ્વાધ્યાય 6માં પણ એક રકમ એક્ઝેક્ટ આની યાદ છે, જો હું તમને બતાવી દઉં. જો સ્વાધ્યાય 6ની ચોથી રકમ છે, એ પણ એ છે. વક્ર એક્સ સ્ક્વેર બરાબર 4y બિંદુ 1 2 માંથી પસાર થતા અભિલંબનું સમીકરણ શોધો. એકની એક રકમ 2 વાર છે, બરાબર. એટલે આ પણ જોડે આવી ગઈ, એ પ્રમાણે સમજી શકાય. તો હવે આપણે છે ને એક ચેન્જીસ રકમમાં કરી દઈએ છીએ, એટલે તમને બંને વસ્તુ સમજવા મળે. જે આ એક્સ સ્ક્વેર બરાબર 4y છે ને, બરાબર, એ વક્રને હું સુધારી નાખું છું. એની જગ્યાએ આપણે વાય સ્ક્વેર બરાબર 4x કરી નાખીએ. જો વક્રમાં આપણે આ સુધારો કરી દઈએ તો હવે આ ચોથી રકમ અને ઓલું ઉદાહરણ, બંને રકમ કેવી થઈ ગઈ? અલગ થઈ ગઈ. હવે જો આ રકમ રાખીએ, આ ઉદાહરણની રકમ છે, અને આ વક્ર જગ્યાએ આ રકમ કરી નાખશું એટલે આપણે સ્વાધ્યાય 6નો દાખલા નંબર 4 ગણી નાખીએ. હવે સ્વાધ્યાય 6ના દાખલા નંબર 4 એટલે કે આ વક્ર પ્રમાણે જો દાખલો ગણીએ તો આ બિંદુ આનું સમાધાન કરે. જો આ વાય આમ 2 છે તો અહીંયા વાય જગ્યાએ 2 મૂકી દઈશ તો 4 થઈ ગયો, અને એક્સ બરાબર 1 અહીંયા મૂકી દઈશ તો 4, બરાબર. એટલે વક્ર જો વાય સ્ક્વેર બરાબર 4x કરું તો આ બિંદુ વક્ર પરનું બિંદુ થઈ જાય, અને વક્ર જો એક્સ સ્ક્વેર બરાબર 4y રાખું તો બિંદુ વક્ર પરનું થાય નહીં. બંને સંજોગોમાં દાખલો કઈ રીતના ગણવો હોય આપણે સમજી લઈએ. એટલે આ વક્રને આપણે દાખલા 4માં સમાવી લઈએ, અને આ જ વક્રને આપણે જે આગળનું ઉદાહરણની વાત કરીએ એ જ ઉદાહરણમાં એમને રાખી દઈએ. કયું ઉદાહરણ? 45, બરાબર ને. એટલે પહેલાં આપણે ચોથો દાખલો જોઈશું, પછી ઉદાહરણ 45 જોઈએ. ચાલો જો, પેમ્પલેટમાં તો રકમ સુધારીને મૂકેલી છે, વાય સ્ક્વેર બરાબર 4x ને અનુરૂપ, બરાબર. તો આ વક્રના બિંદુ, હવે અહીંયા આ બિંદુ વક્ર પરનો બિંદુ કહેવાય, બરાબર ને. ચાલો તો વક્ર લખ્યું છે, સ્પર્શકનું સમીકરણ લાવવાનું છે. માટે આપણે ઢાળ શોધવો પડે, અને ઢાળ શોધવા વિકલન કરીએ. 2y dy/dx, 4xનું વિકલન 4 થઈ ગયું. dy/dx કેટલા થઈ જાય? 2y નીચે આવી ગયા એટલે 2 2 4 છેદ ઉડી જાય, 2/y થઈ ગયો. હવે આપણે કયા બિંદુની વાત કરીએ છીએ? બિંદુ 1 2, એટલે બિંદુ 1 2 આગળની વાત કરીએ એટલે x આમ 1 અને y આમ 2 મૂકવાનો, તો y જગ્યાએ 2 મુકાઈ ગયા, 2 કેન્સલ 1. એટલે જે બિંદુ આગળનો આપણે અભિલંબ લાવો છે એના સ્પર્શકનો ઢાળ આવી ગયો 1. હવે સ્પર્શકનો ઢાળ 1 હોય તો 1 2 આગળના અભિલંબનો ઢાળ કેવો થાય? આનો વ્યસ્ત અને આનો વિરોધી. 1નો વ્યસ્ત તો 1, એનો વિરોધી થઈ ગયો માઇનસ. હવે આપણે અભિલંબનું સમીકરણ લખીએ તો બહુ સિમ્પલ. y - y1 ઢાળ m × x - x1, y આમ 2 x આમ 1 અને ઢાળ -1, માઇનસ અંદર ગુણો એટલે -x + 1, અને x આ બાજુ આવતો રહે તો x + y, 1 આ બાજુ આવે એટલે -3, જે માંગેલ માંગેલ અભિલંબનું સમીકરણ છે. ક્લિયર? બરાબર. પણ હવે જ્યારે બિંદુ એ વક્ર પર નહીં હોય ને ત્યારે થોડી પરિસ્થિતિ બદલાય, દાખલો થોડો લાંબો થાય, બરાબર. ચલો જોઈ લે કઈ રીતે ગણીશું આપણે.
ચાલો હવે ઉદાહરણ 45 જોઈએ। વક્ર x² બરાબર 4y લીધો છે, બરાબર। વિકલન કરો 2x 4 અચળ y નું dy/dx, એટલે dy/dx કેટલા થઈ ગયા? 4 નીચે આવી જાય તો બબે છેદ ઉડી જાય એટલે x/2। હવે આ કોઈ પણ સ્પર્શકનો ઢાળ આવ્યો। હવે રકમમાં આપણે જે બિંદુ આપ્યો છે બિંદુ 1 2 એ આ વક્રનું સમાધાન કરતું નથી, માટે બિંદુ 1 2 વક્ર ઉપર અત્યારે છે નહીં। તો વક્રનું કોઈ પણ બિંદુ આપણે એબી વિચારીએ તો વક્રના કોઈ પણ બિંદુ એબી માટે સ્પર્શકનો ઢાળ કેવો થઈ જાય? તો x જગ્યાએ x માટે x જગ્યાએ મેં a મૂકી દીધો, y જગ્યાએ b મૂકવાનો છે, પણ y તો અહીંયા છે નહીં, x/2 જે થઈ ગયો a/2, બરાબર। તો અહીંયા પછી તમારે અહીંયા આવવાનું, પછી દાખલો આગળ વધીએ। એટલે વક્રના કોઈ પણ બિંદુ એબી માટે dy/dx કેટલો છે? a/2। એનો અર્થ શું થઈ ગયો? વક્રના એબી આગળના સ્પર્શકનો ઢાળ a/2 થઈ ગયો। આપણે તો અભિલંબની વાત છે, તો માટે એબી આગળના અભિલંબનો ઢાળ કેટલો થઈ જાય? આના વિરુદ્ધનો વ્યસ્ત, એટલે -2/a થઈ ગયો, બરાબર। તો અભિલંબનું સમીકરણ આપણે લખીએ તો બિંદુ એબીમાંથી પસાર થતો અભિલંબ શું થાય? y - y આમ તો b આવી ગયો, પછી ઢાળ -2/a અને x - x આ આપણો માંગેલ અભિલંબ છે। પણ અત્યારે a અને b તો આપણે ધારેલી કિંમતો છે, ફક્ત a અને b શોધવાના રહ્યા। a અને b ની કિંમત શોધીને આપણે અહીંયા મૂકી દઈશું એટલે આપણો જવાબ આવી જાય। તો આ a અને b શોધવા રકમમાં જે આપણને શરત આપી છે શરતનો ઉપયોગ કરીએ। શરત શું કીધી છે કે માંગેલો અભિલંબ એક બિંદુમાંથી પસાર થાય છે। કયું બિંદુ? 1 2। તો શરત મુજબ આ અભિલંબ 1 2 માંથી પસાર થાય છે, એટલે 1 2 આ બિંદુને આમ આ સમીકરણનું સમાધાન કરે, એટલે y જગ્યાએ y આમ એટલે 2 મૂકી દીધા મેં, -2/a અને x જગ્યાએ મેં 1 મૂકી દીધો, બરાબર। આ નંબર 1 આપ્યો છે અભિલંબને, બરાબર। પછી 1 2 મૂક્યા પછી જે પરિસ્થિતિ એને નંબર 2 આપ્યો છે, બરાબર। કારણ કે a અને b બે ચલ ઉકેલવા માટે આપણે a અને b ને સમાતા બે સમીકરણ જોઈએ। અત્યારે આપણી પાસે એક સંબંધ આવી ગયો છે, બીજો સંબંધ આપણે વિચારીએ છીએ। જો બીજો સંબંધ આપણને આ પ્રમાણે મળે। હવે રકમમાં એબી જે બિંદુ આપણે ધાર્યું, ક્યાંનું ધાર્યું? વક્ર પરનું બિંદુ ધાર્યું, એટલે એબી તો એ તો વક્ર ઉપર છે જ, તો વક્રના સમીકરણનું સમાધાન કરે, બરાબર। વક્ર છે x² બરાબર 4y, તો x² બરાબર 4y માં x બરાબર મેં a મૂકી દીધા, y જગ્યાએ b મૂકી દીધા, એટલે a² = 4b આવ્યો। એટલે a અને b નો બીજો સંબંધ આવી ગયો। તો બીજા સંબંધમાં મેં b ને કરતા બનાવ્યો, b બરાબર a²/4 રાખ્યા, નંબર આપ્યો 3, અને આ 3ની કિંમત ક્યાં મૂકી દઈશ? પરિણામ 2 માં। કેટલા મૂકીશ? b બરાબર a²/4। જો ક્યાં મુકાશે? આ પરિણામ 2 માં। આ b છે એની જગ્યાએ હું મૂકીશ a²/4, બાકીનું પદ જે છે એમને રહેશે, બરાબર। b જગ્યાએ કેટલા આવશે? a²/4 આવશે। જો આ b જગ્યાએ a²/4 આવી ગયા। શું કર્યું છે? આ પરિણામ 3ની કિંમત આપણે 2 માં મૂકી છે, સોરી 1 માં મૂકી છે, ના 2 જ છે, 3ની કિંમત 2 માં મૂકી છે। ચલો સાદરૂપ આપી દઈએ। આ 4 છે ને આ a છે, સમજો। સાદરૂપ આપવા માટે આ 4 ને અહીંયા લસાડી દો, 4 દુ 8, 8 - a²/4, બરાબર। આ a તો છેદમાં છે જ, ખાલી -2 ને અંદર ગુણ્યા એટલે -2 થાય, +2 એ થયા। આ a છે, આ 4 છે, ધ્યાન આપજો, કન્ફ્યુઝન ના થાય। હવે આ ડાયરેક્ટ લખી નાખ્યું છે -a³ બરાબર -8। કઈ રીતે સમજીએ? તમને બાજુમાં સમજાવું છું। આ a નો ગુણાકાર અહીંયા કરી દઈએ એટલે 8a થઈ જાય, પછી a³ થાય માઇનસ, પછી 4 અહીંયા ગુણાય એટલે -8 થાય, 4 નો ગુણાકાર અહીંયા થાય એટલે +8a થાય। તો આ 8a કેન્સલ થઈ ગયા, એટલે -a³ = -8। સમજાઈ ગયું? એટલે આ પદ વચ્ચે લખવાનું રહી ગયું છે, બીજું કંઈ નહીં। માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ ગયા, એટલે a ઘન કેટલા થઈ ગયા? 8 થઈ ગયા। a ઘન 8 હોય તો એ કેટલા થઈ જાય? 2 થઈ જાય। ઘનમૂળ કાઢી લીધું, એટલે a બરાબર આપણને 2 મળી ગયા। ફરી યાદ કરાવો, આપણે અભિલંબનું સમીકરણ શોધી રહ્યા છે જે a અને b ઉપર આધારિત છે। a અને b મળે એટલે જવાબ આવવાનો હતો, એમાંથી a તો મળી ગયો। હવે b શોધો, આપણી પાસે a અને b ના બે સંબંધો છે, બરાબર। એનો આ જે સંબંધ 3 નંબરનો છે એનો આપણે ઉપયોગ કરી લઈએ। તો 3 પરથી b = a²/4 છે, એમાં a બરાબર 2 મૂકી દીધા, 4/4 1, એટલે a ની કિંમત 2 આવી છે, b ની કિંમત 1 આવી છે, બરાબર। આ a અને b ની કિંમત આપણે પરિણામ 1 માં મૂકી દઈએ। ab બરાબર 2 1 ની કિંમત પરિણામ 1 માં મૂકી દઈએ, બરાબર છે। પરિણામ 1 શું હતું? જો પરિણામ 1 આ રહ્યું, y - b -2/a × x - a, બરાબર। ખ્યાલ આવે એટલે જો મેં અહીંયા લખી નાખ્યું છે, b જગ્યાએ 1 મૂકવાનો હતો, એટલે અહીંયા 1 આવી ગયો, -2/a, a ની કિંમત આપણે કેટલી મૂકવાની છે? 2, એટલે a જગ્યાએ 2 આવી ગયા, x - a એટલે x - 2 થઈ ગયા, બબે કેન્સલ,
તો -1 આવે, એ માઇનસ અંદર ગુણો એટલે -x + 2 થાય, બાકીનું પદ તો અહીંયા છે જ, x આ બાજુ આવી જાય, y તો છે જ, 2 આ બાજુ આવી જાય અથવા 1ને સામે કર્યા છે, ચલો x આ બાજુ આવ્યો, y આ રહ્યો, 1 સામે ગયો એટલે 2 ને 1 3, બરાબર, જે માંગેલ અભિલંબનું સમીકરણ છે. ક્લિયર? ચલો 6.3 દાખલા નંબર 22 જોઈએ. પરવલય y² = 4ax છે. આ પરવલયનો આ બિંદુ છે, એ બિંદુ આગળ સ્પર્શક અને અભિલંબ સમીકરણ લાવવા છે. બિંદુ એના પ્રચલ સ્વરૂપમાં વ્યાપક સ્વરૂપમાં આપ્યો છે, 80² 280, બરાબર. અહીંયા સ્પષ્ટ કર્યું છે પરવલયના બિંદુ. હવે આ બિંદુ પરવલયનું છે, બરાબર. હવે ન ખબર પડે તો તમે y જગ્યાએ 280 અને x જગ્યાએ 80² મૂકી દો એટલે સામ સામે જવાબ બંને કેવા થઈ જશે? સરખા થઈ જશે. એટલે કે આ બિંદુ આ સમીકરણનું સમાધાન કરે છે, એટલે કે બિંદુ પરવલયનું છે. એમ પણ તમને જો થિયરી યાદ હોય ને પરવલયની, તો પરવલયનું જ પ્રચલ બિંદુ છે, બરાબર. ત્યાં પણ ક્લિયર થાય છે. ચાલો તો સ્પર્શક અને અભિલંબના સમીકરણ આપણે શોધીએ. ચલો પરવલય એના આ બિંદુના સ્પર્શકનું અને અભિલંબનું સમીકરણ આપણે લાવવાનું છે. પરવલય y² = 4x લખ્યો, વિકલન કરીએ 2y, yનું વિકલન dy/dx, 4a અચળ xનું વિકલન 1 થઈ ગયું, dy/dx બરાબર 4a/2a થાય એટલે 2 દુ 4 ઉડી જાય, છેદ 2a વધ્યો, નીચે y આવી ગયો, બરાબર છે. કયું બિંદુ છે? આપણે 80² 280 છે, બિંદુ 80² 280 મૂકી દીધો, x જગ્યાએ 80² મૂકવાનો, y જગ્યાએ 280, છેદમાં y જ છે ખાલી એટલે 280 આવી ગયા, 2 કેન્સલ, 1/t આવી ગયો, બરાબર છે. ઢાળ કેટલો આવ્યો? 1/t. હવે t ક્યાં છે? છેદમાં છે, તો અહીંયા t માટે 2 ઓપ્શન રહેશે, t 0 હોય અથવા ન હોય, એટલે બંને વિકલ્પમાં આપણે જવાબ લાવીએ. તો ચલો પહેલો વિકલ્પ t ≠ 0 એ મુદ્દો લઈએ, બરાબર છે. બિંદુ આપણી પાસે 80² 280 થઈ જાય. હવે જો t 0 ના હોય ને તો ઢાળ આપણે 1/t લઈ શકીએ. તો ઢાળ આ અને બિંદુ આ, સ્પર્શકનું સમીકરણ ડાયરેક્ટ લખી દઈશું, y - y1, ઢાળ m, x - x1, ym તો આપણે 280, ઢાળ m કેટલો છે? 1/t છે, આવી ગયો, અને x - x1, એમાં x1 કેટલા છે? x1 છે 80², બરાબર. તો આ t નો ગુણાકાર અહીંયા થાય એટલે ty થઈ ગયો, આ 280² થઈ ગયો, t અહીંયા ગુણાકાર t² થઈએ ને, 1 નો ગુણાકાર અહીંયા કરો એટલે આ x - 80², ખ્યાલ આવી ગયો. આ x પ્લસ એટલે ty ને આપણે સામે લઈ જઈએ એટલે x જોડે ty આવશે. અચ્છા, ખાલી x ને કરતા બનાવ્યો તો 80² આપણે સામે મોકલી દીધા. હવે 80² અહીંયા પણ છે, અહીંયા પણ છે, -80² સામે આવે એટલે પ્લસ થઈ જાય, તો -2 + 1 એટલે 1 80² વધે, એટલે x બરાબર ty - 80². આ સ્પર્શકનું સમીકરણ આવ્યું. કયા કિસ્સામાં? t 0 ના હોય ત્યારે, બરાબર છે. ચાલો બીજો વિકલ્પ લઈએ. t 0 હોય તો શું થાય એ જોઈએ આપણે. ચલો t 0 હોય તો બિંદુ જે આપણું 80² 280 છે, બરાબર, એમાં t ની કિંમત 0 મૂકી દો એટલે બિંદુ કયું થઈ ગયું? 0 0 થઈ ગયો. હવે ઢાળ કેટલો છે? 1/t, t ની કિંમત અહીંયા 0 મૂકીશું એટલે 1/0, અને ઢાળ તો કેવો થઈ ગયો? અવ્યાખ્યાયિત. ઢાળ અવ્યાખ્યાયિત કોનો હોય? શિરોલંબ રેખાનો. એટલે આપણે જે સ્પર્શકનું સમીકરણ લખવું છે એ સ્પર્શક આ બિંદુમાંથી પસાર થાય છે અને કેવો છે? શિરોલંબ છે. તો આ બિંદુમાંથી પસાર થતી શિરોલંબ રેખા, તો કોઈ પણ બિંદુમાંથી પસાર થતી શિરોલંબ રેખાનું સમીકરણ શું લખાય? x બરાબર x યામ, બરાબર. તો 0 0 આગળનો સ્પર્શક શિરોલંબ થાય, બરાબર, જે કેવો થશે? x બરાબર x યામ, x યામ તો અહીંયા 0 છે જ, ખ્યાલ આવી ગયો. એટલે t 0 હોય એ કિસ્સામાં સ્પર્શકનું સમીકરણ આપણે કયું મળ્યું? x બરાબર 0. એટલે t 0 નથી ત્યારે સ્પર્શક કયો થયો? આ થયો, અને t 0 છે ત્યારે સ્પર્શક કયો થયો? x બરાબર 0. હવે આપણે જોઈ લઈએ કે આ સમીકરણ બધા કિસ્સામાં ચાલે છે કે નહીં એ જોવા માટે આપણે શું કરીએ છીએ, આ જે પરિણામ 1 આવ્યું એમાં t બરાબર 0 મૂકી દઉં, તો પરિણામ 1માં t બરાબર 0 મૂકી દઈશું, આ 0 થઈ જાય, આ પણ 0 થઈ જાય, એટલે x બરાબર કેટલા મળે? 0 જ મળે છે. એટલે સમીકરણ 1માં t બરાબર 0 લઈએ તો x બરાબર 0 જ મળે છે, બરાબર. એટલે t 0 કિસ્સામાં જે સમીકરણ આવે છે ને એ સમીકરણ t ≠ 0 કિસ્સાનું સમાધાન કરે છે. એનો અર્થ t ગમે તે હોય, હવે 0 હોય કે 0 ન હોય, આ સમીકરણ વ્યાપક સ્વરૂપમાં ચાલે. એટલે ફાઇનલ આન્સર આપણે આવો થઈ જાય. આમ કોઈ પણ વિકલ્પમાં માંગેલ સ્પર્શકનું સમીકરણ થાય x - ty + 80² = 0, બરાબર. ઓલામાં શું કર્યું? જે સામે કિંમત હતી એને આપણે ડાબી બાજુ લાવી દીધા છે. ty આ બાજુ આવી ગયા, માઇનસ થઈ ગયો, 80² આ બાજુ આવી જાય તો પ્લસ થઈ જાય, એટલે x - ty + 80² = 0. આ વાત થઈ સ્પર્શકની. હવે આપણે અભિલંબનું સમીકરણ લાવવું છે, તો અભિલંબનું સમીકરણ લાવી દઈએ. હવે સ્પર્શકનો ઢાળ કેટલો હતો? 1/t હતો. જો સ્પર્શકનો ઢાળ અહીંયા આપે છે ને 1/t,
સ્પર્શકનો ઢાળ કેટલો છે 1/t, તો અભિલંબનો ઢાળ કેવો થાય આનો વિરોધીનો વ્યાસ એટલે 1/tનો વ્યાસ t અને વિરોધી એટલે -t, એટલે આવી ગયો -1/1/t પ્રમાણે -t આવી ગયો ને, બરાબર. બિંદુ તો આપણી પાસે રેડી છે, at² 2at, એટલે આ બિંદુ અને આ ઢાળ એના પરથી અભિલંબનું સમીકરણ આવી જાય y - y1 m × x - x1, y1 2at મુકાશે, x1 at² મુકાશે અને ઢાળ -t મુકાશે. ચલો આ કિંમત મૂકી દીધી, y - 2at - t x - at², -t અંદર જાય tx - at³, t આમાં આવી ગયો, tx y આ છે જ, at³ આ રહ્યો, 2at સામે ગયો, ટૂંકમાં -tx આ બાજુ આવ્યો અને -2at સામે ગયો, બરાબર. જે માંગેલ અભિલંબનું સમીકરણ થઈ ગયું. ક્લિયર. ચાલો હવે 6.3નો દાખલા નંબર આપણે 24 જોઈએ. અતિવલય આપ્યું છે, બરાબર. એના આ બિંદુ આગળના સ્પર્શક અને અભિલંબના સમીકરણ લાવવાના છે. જેમ પરવલય માટે જવાબ લાવ્યા એમ અતિવલય માટે. પરવલય માટે આપણને પ્રચળ બિંદુ આપ્યું હતું, અહીંયા પ્રચળ બિંદુ નથી, વ્યાપક સ્વરૂપમાં કોઈ પણ બિંદુ છે. એટલે અતિવલયના આ વ્યાપક સ્વરૂપના બિંદુ આગળના સ્પર્શક અને અભિલંબના સમીકરણ લાવવાના છે. ખ્યાલ આવી ગયો રકમમાં. ચાલો અતિવલયના આ બિંદુ આગળના સ્પર્શકનું સમીકરણ આપણે લાવવાનું છે, બરાબર. અતિવલયનું સમીકરણ એ લખી નાખ્યું, x² / a² - y² / b² = 1. હવે સમીકરણ લાવવા માટે ઢાળ લાવવો પડશે, ઢાળ લાવવા માટે વિકલન કરવું પડશે. તો 1/a² તો અચળ છે, x²નું વિકલન કર્યું 2x, -1/b² અચળ, y²નું વિકલન થયું 2y અને yનું વિકલન થાય dy/dx. એક અચળ છે જેનું વિકલન થઈ ગયું 0. ખ્યાલ આવી ગયો. આ 2x/a² આ રહ્યા અને આખું પદ બરાબરની સામે મોકલ્યું, એમાં 2y/b² અને આ dy/dx, 2 કેન્સલ થઈ જાય, બરાબર. એટલે dy/dx શું આવે તો b² ઉપર જાય, b² x અને y નીચે આવે a² y, b² x/a²y, બરાબર. આ આવી ગયો ઢાળ. હવે આપણે કયા બિંદુની વાત થઈ છે, x0 y0ની વાત થઈ છે ને, તો x0 y0 બિંદુ એ ઢાળ શું થઈ જાય તો x જગ્યાએ x0 અને y જગ્યાએ y0 મૂકી દીધો. હવે અહીંયા પણ આપણે જેમ આગળના પ્રશ્નમાં t છેદમાં આવ્યો તેમ અહીંયા છેદમાં શું આવે છે y0. હવે આ બિંદુ તો વ્યાપક સ્વરૂપમાં છે, વ્યાપક સ્વરૂપમાં એટલે x યામ y યામ કંઈ પણ હોઈ શકે, તો એ કંઈ પણ હોઈ શકે. એવા કિસ્સામાં આ y યામ જો 0 હોય, બરાબર, તો છેદ 0 થઈ જાય એટલે ન ચાલે. એટલે y યામ 0 હોય તો શું અને ન હોય તો શું, એ બંને વિકલ્પમાં આ પ્રશ્ન પણ આપણે ગણવો પડે, બરાબર છે. તો આ ઢાળ આપણે y યામ 0 ન હોય એ કિસ્સામાં પહેલાં ગણી લઈએ. જો y યામ એટલે કે y0 0 ન હોય ત્યારે સ્પર્શકનું સમીકરણ શું થાય આપણે જોઈ લઈએ. ચલો તો સ્પર્શકનું સમીકરણ y - y યામ જે y0 છે, પછી ઢાળ જ્યાં રહ્યો x - x યામ, x યામ તો x0 છે જ, બરાબર ને. y યામ ને x યામ કયા લીધા, જે બિંદુએ આપણે સ્પર્શકનું સમીકરણ લખવું છે તે બિંદુ અહીંયા લીધા. ખ્યાલ આવે છે. ચાલો હવે અહીંયા શું કર્યું છે, આ વસ્તુને અંદર જવા દીધી, એક્સની નીચે, એક્સની નીચે શું ગયો a², એક્સની નીચે a² ગયો, એક્સ નીચે a² આવી ગયો, x0 નીચે a² આવી ગયો, સાથે ને સાથે આ x0 ને પણ અંદર જવા દીધા છે, બરાબર. ટૂંકમાં આ a² અને આ x0 આ બંને પદ અહીંયા ગયા, એટલે x × x0/a², x0 x0 x0² થઈ ગયો છેદમાં a², અને આ y0 અહીંયા ઉપર આવ્યા, આ b² નીચે લાયા, y0 અહીંયા આવે એટલે y × y0, b² નીચે આવ્યા b², y0 અહીંયા આવે y0² અને b² અહીંયા નીચે આવે નીચે. આવું શા માટે કર્યું એનું કારણ છે, બરાબર. આપણી જે રકમ છે ને એના જેવી પરિસ્થિતિ અહીંયા બની રહી છે માટે. હવે જો આ x x0 a² પ્લસ છે, આ y0 b² પ્લસ સામે ગયો એટલે માઇનસ થાય, એટલે x x0 - y y0 એ પદને આપણે આ સામે ગયા પછીનું જે પદ આવે છે ને એને અહીંયા લખ્યું છે, અને આ x0² આ બાજુ આવે એટલે x0² પ્લસ થયું, અને અહીંયા એ જે પદ અહીંયા આવવાનું એને સામે લખી નાખ્યું, બરાબર. હવે આને પરિણામ બી આપ્યું, બરાબર. હવે આ જે પરિસ્થિતિ આવી ને આપણા અતિવલયના સમીકરણના વ્યાપક સ્વરૂપ જેવી આવી. અતિવલયનું સમીકરણ શું છે, x² - y² - b², એના જેવું થઈ ગયું ને. આ ભાગની વાત કરી, x0 a² y0 y0² b², આ આપણા સમીકરણ જેવું થઈ ગઈ, મેઇન સમીકરણ. જો આ ભાગ આપણા આ સમીકરણ જેવી થઈ જાય, બરાબર છે. એટલે આની કિંમત 1 છે એટલે આની જગ્યાએ આપણે 1 મૂકી શકાય એટલા માટે. હવે 1 કિંમત કઈને લાવીશું આપણે સમજાવું છું. આપણી મેઇન રકમને નંબર 1 આપેલો છે અને આ જે પરિણામ આવ્યું છે એને નંબર 2 આપ્યો છે, બરાબર. હવે પાનું ફરે છે, ધ્યાન આપજો. ચાલો જુઓ, હવે જે બિંદુ છે x0 y0 એ તો સમીકરણ 1 ઉપર, સમીકરણ 1 એટલે આપણું અતિવલય, બરાબર ને. એટલે આ બિંદુ સમીકરણ 1નું સમાધાન કરે એટલે સમીકરણ 1માં x જગ્યાએ x0 y જગ્યાએ આપણે y0 મૂકી દઈએ, એટલે આવું પરિણામ થઈ ગયું.
આ 3 ની કિંમત ક્યાં મૂકી દઈશું? 2 નંબરમાં. હમણાં 2 નંબર જોયું હતું આપણે, બરાબર છે. જમણી બાજુમાં આ ભાગ હતો એટલે આ ભાગની કિંમત 1 ત્યાં મૂકી દીધી. તો 3 ની કિંમત આપણે પરિણામ 2 માં મૂકી દઈએ એટલે અહીંયા 1 આવી ગયો, બરાબર. એમાં ડાબી બાજુનો તો ભાગ આ જ હતો ને. 3 ની કિંમત 2 માં મૂક્યું, પરિણામ 2 શું હતું? આની બરાબર આ ભાગ, એવું પરિણામ 2 હતું. આની કિંમત 1 અહીંયા મુકાઈ ગઈ. ક્લિયર? આ સમીકરણ 4 આવ્યું. આ શું છે? સ્પર્શકનું સમીકરણ આવી ગયું. કયા કિસ્સામાં? વાયની કિંમત 0 ના હોય ત્યારે. હવે જો y 0 0 હોય તો શું થાય? બરાબર, y 0 0 હશે તો શું થશે? તો y 0 0 છે ત્યારે એક્સિયામ કેટલો છે એ શોધવા y 0ની આ જે 0 કિંમત છે એ સમીકરણ 3માં મૂકી દઉં છું. એટલે yની કિંમત આ 0 કિંમત મેં અહીંયા મૂકી એટલે આ ભાગ 0 થઈ ગયો. તો x² 0 અપોન a² એ 1 થઈ જાય. x² 0 અપોન a² એ 1 થઈ ગયા. a² સામે ગયો એટલે x0 કેટલા થઈ જાય? પ્લસ ઓર માઇનસ એ થાય, બરાબર. એટલે આપણને બિંદુ કયું મળ્યું? x આમ પ્લસ ઓર માઇનસ એ મળે છે અને y આમ આપણને કયો મળે? 0 મળે. હવે થોડું રફમાં આપણે જોઈ લઈએ. એટલે y0 0 લઈએ છીએ એટલે y આમ 0 લઈએ છીએ. એ કિસ્સામાં આપણને બિંદુ કયું મળે છે? x આમ મળ્યો પ્લસ ઓર માઇનસ એ અને y આમ મળ્યો 0, બરાબર છે. અત્યારે આપણે અતિવલયના સ્પર્શક લખી રહ્યા છે. તો અતિવલયનો આલેખ બનાવીએ. આ x અક્ષ અને y અક્ષ મેં બનાવ્યા છે, બરાબર. તો અતિવલયનું જે સમીકરણ છે x² અપોન a² માઇનસ y² અપોન b² બરાબર 1, બરાબર. અતિવલયના શીર્ષ કયા થાય? એક શીર્ષ a0 હોય, બીજું શીર્ષ અહીંયા માઇનસ a0 લખીશું, બરાબર. હવે આ બિંદુએ જો મારે સ્પર્શક બનાવવો હોય તો એ શિરોડમ સ્પર્શક આવશે. એ કઈ રેખા થાય? x બરાબર એ થાય. અને આ બિંદુએ જો મારે સ્પર્શક બનાવવો હોય તો એ શિરોડમ રેખા થાય, અહીંયા ટચ થઈ રહી છે, બરાબર ને. તો એ સમીકરણ શું થાય? x બરાબર માઇનસ એ થઈ જાય. બરાબર દેખાયું નહીં ને? જો મેં પેનથી કરી નાખ્યું, થોડું વ્યવસ્થિત દેખાય તો, બરાબર ને. આ y અક્ષ, આ x અક્ષ, આ x અક્ષ y અક્ષ, પરવલયના જે બે ભાગ આવશે તે આ શીર્ષ માઇનસ a0, આ શીર્ષ a0. તો આ બિંદુમાંથી જે સ્પર્શક બનાવો હોય તો સિરિયલમાં આવવાનો x અક્ષને લંબ, એટલે x બરાબર x આમ એટલે x બરાબર માઇનસ થાય. અને આમાંથી પસાર થતો સ્પર્શક x બરાબર એ થવાનો, બરાબર છે ને. એટલે આ જે આપણે બિંદુ મળ્યું છે, બરાબર, થિયરિકલ આપણે સમજીએ. આ બિંદુ જે આપણે મળ્યું તો ગ્રાફિકલ સમજીએ તો એ બિંદુ આગળના સ્પર્શકો કયા મળે છે આપણને? x બરાબર માઇનસ એ અને x બરાબર પ્લસ એ મળે છે. ખ્યાલ આવ્યો? તો પછી એ જ વસ્તુ અહીંયા મેં બનાવેલી છે, બરાબર. આ x બરાબર a, x બરાબર માઇનસ એ, આ એ છે, આ એ છે. ખ્યાલ આવી ગયો? એટલે x 0 પ્લસ ઓર માઇનસ એ મળ્યા તો બિંદુ થઈ ગયું પ્લસ ઓર માઇનસ એ, y આમ 0 અને એ બિંદુ આગળના સ્પર્શકો આપણને મળે છે. એટલે ડિક્લેરેશન અહીંયા કર્યું, બિંદુઓ પ્લસ ઓર માઇનસ એ 0 મળે છે જે આગળના વક્રના સ્પર્શકો કયા થાય? x બરાબર એ આ રહ્યો અને x બરાબર માઇનસ એ છે, બરાબર. એટલે જો y આમ 0 નથી તો સ્પર્શકનું સમીકરણ આ થયું, બરાબર. અને y આમ 0 આવે છે ત્યારે બે સ્પર્શકો મળ્યા, x બરાબર એ અને x બરાબર માઇનસ એ. તો હવે y આમ 0 નથી એ કિસ્સામાં જે સમીકરણ મળ્યું એ સમીકરણ y બરાબર 0 વાળા સમીકરણનું સમાધાન કરે છે કે નહીં, એ કિસ્સાનું સમાધાન કરે છે કે નહીં એ આપણે ચેક કરીએ. એટલે આ જે નંબર 4 છે ને એમાં આ યામ આપણે મૂકી દઈએ. એટલે કે સમીકરણ 4માં આપણે x યામ પ્લસ ઓર માઇનસ અને y આમ 0 મૂકીને ચેક કરીએ. તો x બરાબર પ્લસ ઓર માઇનસ એ મૂકી દીધા, y આમ 0 મૂક્યો એટલે આ ભાગ તો 0 થઈ ગયો, બરાબર ને. અહીંયા x યામ પ્લસ ઓર માઇનસ એ મૂકે અને y 0 0 મૂકી દીધો છે, આ 0 થઈ ગયો. તો હવે પ્લસ ઓર માઇનસ આ એક એ ઉડી જાય, એક એ ઉપર આવે ને એ પ્લસ ઓર માઇનસ નિશાની સામે જતી રહે. એટલે બરાબર આ સોરી એસ કરી અહીંયા લખી, ચલો બતાવી દીધો છે. x ઇન્ટુ પ્લસ ઓર માઇનસ એ છે જ, એક એ કેન્સલ થઈ જાય એટલે x બરાબર શું આવી ગયો? પ્લસ ઓર માઇનસ એ. એટલે અહીંયા જે y0 કિસ્સામાં આવ્યા હતા સમીકરણો x બરાબર એ અને માઇનસ એ બંને અહીંયા આવી ગયા. ખ્યાલ આવી ગયો? ટૂંકમાં સમીકરણ 4 એ y બરાબર 0 વાળા કિસ્સાનું પણ સમાધાન કરે છે. એટલે વ્યાપક સ્વરૂપમાં આમ વક્રના કોઈપણ બિંદુ x0 y0 આગળના સ્પર્શકનું સમીકરણ બતાવીએ હમણાં. કોઈપણ બિંદુ મતલબ y આમ 0 હોય તો પણ ચાલે, 0 ન હોય તો પણ ચાલે. એ જ પ્રમાણે x આમ 0 હોય કે ના હોય બધા જ કિસ્સામાં, બરાબર. વ્યાપક સ્વરૂપમાં સ્પર્શકનું સમીકરણ આટલું છે, x0 અપોન a² માઇનસ y0 અપોન b² બરાબર 1. ક્લિયર? આ આવ્યું સ્પર્શકનું સમીકરણ. હવે આપણે અભિલંબનું સમીકરણ બાકી છે. તો અભિલંબનું સમીકરણ શોધવા અભિલંબનો ઢાળ લાવીશું. તો જે સ્પર્શકનો ઢાળ હતો ને એનો વ્યસ્ત પણ કર્યો છે, નિશાની પણ બદલી છે. બિંદુ તો આપણે x0 y0 જ વાપરવાનું છે. ખ્યાલ આવી ગયો?
હવે અહીંયા x 0 છેદમાં ગયો તો આપણે અહીંયા વિચારવું પડશે x 0 0 છે કે નહીં. તો x આમ 0 નથી. કેમ? જો x આમ 0 હોય ને, બરાબર, તો જે અતિવલયનું સમીકરણ છે ને એમાં તમે x આમ 0 મૂકશો ને તો y0² બરાબર -b² એવું આવે, એટલે વર્ગ બરાબર માઇનસ આવે, વર્ગ બરાબર ઋણ આવે, જે શક્ય નથી. એટલે x 0 તો ક્યારેય એક કિસ્સામાં 0 થવાનો નથી, એટલે અહીંયા બે વિકલ્પ આવશે નહીં. બરાબર, ડાયરેક્ટ આ ઢાળ અને આપણું બિંદુ x 0 y 0 લઈને આપણે અભિલંબનું સમીકરણ મળી જશે. બિંદુ તો આ લખી દીધું, સમીકરણ y - y આમ, ઢાળ આપણે આ લખી દીધો x - x 0, બરાબર છે. અહીંયા આપણે જે સ્પર્શકમાં સેટ થયું હતું એવું અહીંયા સેટ નથી થતું, એટલે a² y 0 નીચે આવી ગયા અને b² x 0 અહીંયા નીચે ગયા, માઇનસ તો આ છે જ, અને આ માઇનસવાળું આખું પદ બરાબર ને આપણે આ બાજુ લાવી દીધા છે. બરાબર, y - y 0 અપોન a² y 0 પ્લસ x - x 0 અપોન b² x 0 બરાબર 0. આ વ્યાપક સ્વરૂપમાં આવ્યા. વ્યાપક સ્વરૂપમાં જે પણ જવાબ આવે ને એ તમે થિયરી તરીકે, નિયમ તરીકે યાદ રાખી શકો. અતિવલયના કોઈપણ બિંદુ આગળના સ્પર્શકનું સમીકરણ, તેનું આ સૂત્ર કહેવાય x x 0 અપોન a² y 0 અપોન b² બરાબર 1. અને એ જ અતિવલયના કોઈપણ બિંદુ આગળનો અભિલંબનું તમારે સૂત્ર જો યાદ રાખવું હોય તો તમે આ યાદ રાખી શકો. જે આપણા અહીંયા જવાબ આવ્યા છે તે આ જવાબ, આ અભિલંબ છે, ઓલો સ્પર્શક હતો. ક્લિયર? તો વધુ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે જોઈશું.